Write a Java program to add to given float point values using static values. What is the title of the program? Write a Java program to add two given point values, point numbers using static values. So we are giving the input to the computer. It will process it and giving output to user, right? మనం ఇన్పుట్ ఇస్తాము, ఇన్పుట్ ని ప్రాసెస్ చేస్తుంది, దాన్ని ఏం చేస్తాం, అవుట్పుట్ చేస్తాం. హియర్ we are performing an which functionality? Additional functionality. We are performing additional functionality. We have two types of values. One is called as plain numbers, and the second one is called it as point values. Second one call it as point values. The meaning of plain numbers is without point values, without decimal points, either positive or negative numbers. Either positive or negative numbers. Okay, so float values means point values, either positive or negative values. Either positive or negative values. Clear? So in previous session we are already discussed about the how to add, subtraction, multiplication and division of the given two numbers, three numbers by using an integer values. So now it's time to perform actions on point values to perform an addition of two given numbers. Okay, addition of given two numbers. For example, the values looks like this one. 5.3 plus 2.6 is equals to, what is the value? What is the value? 7.9. Okay, 7.9. So how we get these output, how to give these values in static method, how to get the output with the help of Java code or Java program, let's we discuss on it. Okay, so anyone please tell me what are the different steps we are performed here? ఇప్పుడు మనం పర్ఫామ్ చేయాల్సిన స్టెప్స్ చెప్పండి ఎవరైనా. చెప్పండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓపెన్ నోట్ ప్యాడ్. ప్రోగ్రామ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా? First thing is give me the reply, yes or no. So first of all, open the notepad and create a class. So what is the syntax for class? Class with class name. Class is a keyword. My class name is, I am declaring the class name, add to point. Add to point values. This is my class name. So which main method I am using? Public static void main string args. Public static void main string args. Okay, nice then. Public static void main string args. So here I need to declare an how many variables? What is my input? Two values are input values, one variable for output variable. So now here to declare an two variables with initialization, one is only declaration. రెండు వేరియబుల్స్ ఏమో డిక్లేర్ చేసి ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, ఒక వేరియబుల్ ఏమో ఓన్లీ డిక్లేర్ చేయాలి ఫర్ టు స్టోరింగ్ ద అవుట్పుట్. Actually, which method we are using? Static values kadandi. Static values means declare the values and initialize the values inside the program.
So here we have two types of values. One is plain number, second one is point values. If you want to declare initialize the values in plain numbers, the data type we are using here is int. Int means integer. Integer means plain numbers. We have different types of plain numbers: byte, short, int, long. We'll discuss all are in after some time. So now at the same time, if you want to initialize the values in point values, use an data type is float. We have one more double also. At the same time, we will discuss that in it also after some time. So now let's declare these two variables. Which data type? Float. Which data type? Float data type. So x is equals to 5.3 comma y is equals to 2.4 comma z. Two variables with values, one variable only declaration. So now perform an addition. How? Z is equal to x plus y. Z is equal to x plus y. Okay. So now here we have two values. We are performing an addition in these two values, and the output value stored at which variable? Z variable. You can declare this Z variable here is also like this one. Int Z is equal to x plus y. Sorry. Float Z is equal to x plus y. So now let's print the Z value. So what is the statement we are using to print the values? System dot out dot print ln. Okay, so now write the addition of given float or point values are. Sorry, statement in sorry, this is quality as user friendly statement. ఈ స్టేట్మెంట్ ని మీకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్ లో ఎలాగైనా కూడా మీనింగ్ఫుల్ గా రాస్తే ఓకే అండి. సో క్లోజ్ ద సమ్ ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ ప్లస్. సో విచ్ వాల్యూ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్? Z value. Clear? Close the main method and close the class. Main method close చేయండి, class close చేయండి. Clear? So this is an how to add 2 point values to point static values. ఈ values ని ఏ values అంటారండి? Static. Static means declare inside the program. ఎందుకు స్టాటిక్ అంటున్నాం? మనం వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూస్ ని ప్రోగ్రామ్ లోనే డిక్లేర్ చేస్తున్నాం కాబట్టి. If you declare these values at runtime, those values call it as dynamic values. Okay, so open the notepad, create the class, declare the main method, write the body of the program, body of the class or body of the main method, then save the Java program. Go to save and open your particular folder. So I am saving this one. Same add 2 point values dot Java. What is the extension you must use? Dot Java. Clear? So now it's time to what is the next step? To compile and run the Java program. First of all, compile the program. If we have any errors, it throws an error. Otherwise, directly it generates a class file. So type the cmd what is the compiler we are using? Javac file name. Let's find the file. So my class name and file name both are same. That's why I am copying here. .java is extension. Let's observe here. Any errors or class file is generated? Errors on a class file generated. How many errors we found here? 2 errors. There is no class file for which program we are writing? This one. There is no add 2 point values dot class. Okay, because we found 2 errors. Now, can you
again go to the program and verify what is the errors we have, fix it, again compile it up to 0 errors. ఎప్పటి వరకు కంపైల్ చేయాలి? 0 errors వచ్చేంత వరకు కంపైల్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, నోట్ ప్యాడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో మనం ప్రోగ్రామ్ ఏమో నోట్ ప్యాడ్ లో రాస్తాము, కంపైలేషన్ ఏమో కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో చేస్తాం. బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ అండి. బట్ మనం అడ్వాన్స్డ్ ఎడిటర్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత, ఐడిఈస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కంపైలేషన్ ఎగ్జిక్యూషన్ మొత్తం సింగిల్ విండోలోనే పర్ఫామ్ చేస్తాం. Okay, so now when we have an error, first of all read the error carefully and understand what is this error. Immediately don't go to the program and check the error. ఇక్కడ ఎర్రర్ రాంగ్ లోనే ఇమీడియట్ గా ప్రోగ్రామ్ లోకి వెళ్ళి చెక్ చేయొద్దు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్స్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ దిస్ ఎర్రర్. ఈ ఎర్రర్ ఏంటో అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. లెట్స్ రీడ్ ఇట్. చూడండి, ఇన్కంపాటబుల్ టైప్స్, పాసిబుల్ లాస్ కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ డబుల్ టు ఫ్లోట్. Incompatible types, possible lossy conversion from double to float. Float x is equals to 5.3. ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉందంట, ఇక్కడేమో ఇక్కడ ఎర్రర్ ఉంది. How many errors it found? 2 errors. Anyone have idea what is this error? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందండి what is this error? No? No? చూడండి, so when we declare an point values or float data type, you must add the either small f or capital F after the value. మీరు ఎప్పుడైతే ఫ్లోట్ డేటా టైప్ లో వేరియబుల్స్ డిక్లేర్ చేస్తున్నారో ఆ వాల్యూ తర్వాత, ఇట్ మీన్స్ స్టాటిక్ మెథడ్ లో వాల్యూ తర్వాత కంపల్సరిగా ఐదర్ స్మాల్ ఎఫ్ ని కానీ క్యాపిటల్ ఎఫ్ ని కానీ యాడ్ చేయాలి. So then only the compiler understood this value is float value. It only float value ku maatrame right now applicable. If it is an integer value, no need to add any alphabet. Integer values ni manam previous program lo direct ga raskunnam, but float value ni matram meer declare chesin tarvata either small f or capital F when you declare the value set float data type. It is mandatory. If you're not declaring a variable after the value, it throws an error like this one. Clear? So add it, save it, Control S, then go to again compilation and perform an compilation again. So malli meer compile cheyadaniki malli same Java C అని టైప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీ కీబోర్డ్ లో అప్ డౌన్ arrows ఉంటాయి కదా, మీరు అప్ బటన్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ప్రీవియస్ కమాండ్ ఆటోమేటిక్ చూపిస్తుంది అక్కడ. Click on enter. So there is no errors. It means it generates a class file. Check the folder. So where is my class file? Yes, this one is program file and this one is a class file. So now let's run this program. Java space add to point values is my class name. When you click on enter, we get an addition of d given point values are 7.7. 7.7. What are the values we are given? 5 plus 2 7, 3 plus 4 7. 7.7. Clear? For example, if you want to change the values here, save it. Again, for modifications, compile it, run it. So addition of given two values are 7.5. What are the values? 5.3 plus 2.2. What is the output we expected? 7.5. What is the actual output? 7.5. Clear? Up to here, any doubts? Up to here, any doubts? No, కదా? So I will give the one more assignment here. The same and the previous mana assignment ఇచ్చినాం కదా, ఆ assignment లోనే all of you must complete the assignments. Write a Java program to add two given point numbers and print the results.
So it is in 2 values and 3 values. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ 2 values చెప్పినాం కదా, సేమ్ మీరు 2 values 3 values రెండు చేయండి. ఫ్లోట్ కదా, మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ 3 point values using static input method. Clear? This is an today's one more assignment. All of you must complete it. Right, up to here, how to write and run Java programs by using an notepad and execution and command prompt. We are completed. Any doubts? ఈ ప్రాసెస్ లో ఇంకా ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అలా say yes or no. అందరికి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నాయి కదా ప్రోగ్రామ్స్? ఓకే అండి. Right. So the next one more theory topic is we are already installed JDK కదండి. మనం ఎప్పుడైతే whenever we are download and install the Java, ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాం చూడండి, జావా డౌన్లోడ్స్ లో JDK21 ఏమి ఇన్స్టాల్ చేసినామండి, JDK21. సో ఇన్ ద JDK21 mainly we have in 2 parts. One is JRE, second one is JVM. Let's discuss here one by one. Java Development Kit. JDK is a software development kit that develops applications in the Java. First of all, JDK is one of the programming software. JDK is one of the programming software. It is a desktop application. It is a desktop application. It is available at .exe file format. JDK అనేది వన్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అండి. అది డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్. అది మనకి ఏ ఫార్మేట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది, .exe ఫార్మేట్ లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. చూడండి, వేర్ ఈజ్ వి డౌన్లోడ్ ఇట్, దిస్ వన్ ఈజ్ .exe ఫార్మేట్. సో వేర్ వి ఫౌండ్ దిస్ ఫైల్, ఎట్ దిస్ పర్టికులర్ వెబ్ పేజ్, ఒరాకిల్ వెబ్ పేజ్ లో మనం ఈ ఫైల్ అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. We will download here from here. ఇక్కడ నుంచి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాను. సో if it is a .exe file, first of all you must install it, then only able to use. .exe ఫైల్ కాబట్టి ఏం చేయాలి, ఫస్ట్ దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇన్స్టలేషన్ చేసుకోవాలి. ఇన్స్టలేషన్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే యూజ్ చేసుకోవాలి. Sir, what is the use of JDK software? With the help of JDK software, we will develop another softwares. ఇప్పుడు మనం జావా సాఫ్ట్వేర్ ని చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాం అండి, వీఆర్ ఏబుల్ టు డెవలప్ అనదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అనదర్ అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అమెజాన్ ఈజ్ వన్ అప్లికేషన్. హౌ యూ ఆర్ డెవలపింగ్, లైక్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్. జావా ప్రోగ్రామింగ్ సాఫ్ట్వేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, for example calculator, for example clock, for example MS Office. These all are desktop applications. So how we develop this one? With the help of programming softwares. We have different types of programming softwares in the market, but here we are learning or we are using the programming software is Java only. మనం యూజ్ చేసుకునేది ఇక్కడ జావా అండి. So Java is a software development kit that develops the applications in the Java. Not only applications, we are able to develop softwares also. We already discussed it previously. With the help of JDK, not only develop the different types of applications, so we have one more use. What is that? We are able to perform an automation testing. అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి కాదండి, ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ పర్ఫామ్ చేయడానికి కూడా వీఆర్ యూజింగ్ యాన్ JDK. సేమ్ JDK, సేమ్ వర్షన్.
We are using for development and for testing. That's why you both are learning same Java. JDK provides development tools and runtime environment. This JDK contains one is development tools at runtime environment. అందుకే చెప్తున్నా ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి, తర్వాత కంపైల్ చేసుకోవాలి, తర్వాత రన్ చేసుకోవాలి. ఆ రన్ చేసేదాన్ని రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. ప్రోగ్రామ్ రాయటానికి ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అవుట్పుట్ రావడానికి కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దీస్ బోత్ ఆర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ JDK. JDK contains JRE along with various development tools like Java libraries, Java source compilers, Java debuggers, bundling and development tools. Runtime environment తో పాటు ఇవన్నీ combination of these all are called it as an JDK. JDK లో JRE is one part. JRE తో పాటు ఆ ప్రోగ్రామింగ్ సపోర్ట్ చేయడం అని చెప్తున్నాం కదా. జావాలో we have two types of things. One is predefined, second one is user defined. Predefined means already the author of the Java programming language, James Gosling, they are developed some of the syntaxes and some of the things at JDK. So those all are stored in the form of libraries or packages. అవన్నీ మనకి ఎలా అవైలబుల్ ఉంటాయి సార్ అంటే లైబ్రరీస్ ఫార్మేట్ లో కానీ కంపైలర్ ప్యాకేజెస్ ఫార్మేట్ లో కానీ అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ జావా సి. వాట్ ఈస్ ఎన్ జావా సి? ఇట్ ఈస్ ఎన్ కంపైలర్. దిస్ కంపైలర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఎట్ జేడీకే. సో ఈ కంపైలర్ మనకి ఎలా ఉంటుంది? జావా సోర్స్ కంపైలర్స్. డీబగ్గర్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? వెన్ ఎవర్ వీఆర్ రైట్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇమీడియట్లీ ఇట్లా translate the program and compile the program. Debugging is nothing but checking the errors. These are called as debuggers. Bundling and development is. We need the JDK to convert your source code into in the form of Java runtime environment can execute. So మనం ఇచ్చిన హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ని మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి, మళ్ళీ మిషన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో ఏదైతే అవుట్పుట్ వచ్చిందో ఆ అవుట్పుట్ ని మళ్ళీ హ్యూమన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేయడానికి we need an runtime environment. That is called as JRE. So JRE is in the part of JDK. When you install the JDK, it contains along with JRE. No need to download and install JRE individually. మీరు ఇండివిజువల్ మళ్ళీ JRE ని JDK JVM ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వన్స్ ఈ డౌన్లోడ్ అండ్ ఇన్స్టాల్ ద JDK, ఇందులోనే మీకు ఇవి పార్ట్స్ లో వస్తాయి. It is a runtime environment, an implementation of the JVM. So JRE in the part of JVM. JRE having one more part, that is an JVM. So now JVM is in the part of JRE, JRE in the part of JDK. JDK lo JRE untadi, JRE lo JVM untadi. How sir ante let's check in the diagram. So this is an JDK in the part of JRE, in the part of JVM. ఈ రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా రన్ అవుతుంది సార్ అంటే జావా వర్చువల్ మిషన్ ద్వారా రన్ అవుతుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ బోత్ జేడీకే అండ్ జేఆర్ఈ బికాస్ ఇట్ ఈస్ కంటైన్డ్ ఆర్ ఇన్బిల్ట్ ఇన్ బోత్. వాట్ ఎవర్ జావా ప్రోగ్రామ్ యూ రన్ యూజింగ్ జేఆర్ఈ ఆర్ జేడీకే goes into the JVM and JVM is responsible for executing the Java program line by line. So మనం రాసిన జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలన్నా, మనం రాసిన జావా ప్రోగ్రామ్ అనేది కంపైలేషన్ అవ్వాలన్నా, క్లాస్ ఫైల్ జనరేట్ అవ్వాలన్నా కూడా మనకు కావాల్సింది ఏంటి? రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద JRE is responsible for execution of the program. Hence it is also known as interpreter. మనం చెప్పుకున్న ఎంతమంది ఇంటర్ప్రిటర్ అండ్ కంపైలర్ both we are using. That's why Java is interpreted programming language. Java has both compiler and interpreter because the compiler compiles the code and generates the bytecode. After that, the interpreter converts bytecode into mission understandable code. Interpreter అనేది convert translation చేస్తుంది, compiler అనేది compilation చేస్తుంది. Both we are using. JVM is subclass of JRE that decodes the bytecode into mission language and other minor tasks. So that is an JVM. Okay, JDK in the part of JRE in the part of JVM. Java Virtual Machine. So
we have these three things in the JDK. Normally, yesterday we are discussing this point. Java is interpreted programming language. It is using both compiler and interpreter both. And just the compiler and interpreter rendu uses the, but still the execution speed of the Java program is compared with C and C++, little bit of slow. But it is an object oriented. It means it will execute fast manner. Then only the application performance will be increased. To solve this problem, we are adding one more compiler, that is a JIT. JIT stands for Just In Time Compiler. It is responsible to help interpreter for executing Java bytecode fast. So ఈ కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది సార్ అంటే ఓన్లీ ఎగ్జిక్యూషన్ స్పీడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అంతే. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ JVM. Basically, JIT will improve the performance of Java program execution. ఎక్కడ ఉంటుంది? JDK, JRE, JVM, JVM లో JIT ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా ఇంటర్ప్రిటర్ కంపైలర్ ఉంటాయి. దాంతో పాటు వన్ మోర్ కంపైలర్ ఇస్ JIT. Users are required to install JDK only. If you install JDK, then JRE will already be packaged it and installed automatically along with JDK. JVM is part of the JRE. It cannot be separately downloaded and installed. JDK includes both JVM and JRE. So you do not need to download and install JRE, JVM separately in your PC. You go to make internal untai kabatti you are unable to see also. Clear? So when you write the Java program, first of all, how to write Java program ante ever answer cheyaledu kada chudandi. First of all, Java program, how to save this one? File name .java. After writing the program, then compile the program. Whenever the compilation is successful, it generates an file name, class name .class file. Generate అయిన తర్వాత బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో కన్వర్ట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్. నార్మల్ గా C++ లో ఆబ్జెక్ట్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తే జావాలో మాత్రం .class ఫైల్ లోకి జనరేట్ చేస్తుంది. క్లాస్ ఫైల్ లోకి జనరేట్ చేసిన తర్వాత ఈ ఫైల్ ని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవచ్చు. ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటే ఏమొస్తుంది సార్ అంటే రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది? రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్ ని ఫంక్షనాలిటీస్ లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ని యూజ్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, in the previous sessions we are discussed already. This is a client system, this is a server system. ఇది క్లయింట్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, ఇది సర్వర్ సిస్టమ్ ఉందనుకోండి. So which server it is? An SBI bank server. ఏ సర్వర్ అండి? ఇది SBI bank server ఉంది. ఇది యువర్ కస్టమర్, యువర్ సిస్టమ్ ఇది. సో ఇన్ యువర్ సిస్టమ్ యు ఆర్ రెడీ టు పర్ఫార్మ్ ఎన్ వన్ టాస్క్. మీరు ఒక టాస్క్ పర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఏం టాస్క్ పర్ఫార్మ్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యు నీడ్ టు బుక్ ఎన్ రైల్వే టికెట్. మీరు ఒక రైల్వే టికెట్ బుక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో యూ హ్యావ్ two options to perform this task. What are the two? One is offline, second one is online. One is offline, second one is online. Respond already. One is offline, second one is online. For example, if you choose an offline, there is no need to client, there is no need to server, there is no need to anything. You are observe one thing, you are choosing the offline, but the ticket booking form is there is no offline mode. మీరు రైల్వే స్టేషన్ పోయారు, కౌంటర్ లోకి పోయారు. ఆ కౌంటర్ లో ఒక ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ కౌంటర్ లో ఉన్న ఎంప్లాయీ మీరు టికెట్ బుక్ చేయమని అడిగితే మరి వాడు ఆఫ్లైన్ లో అంటే ఎక్కడికి పోయి రైల్వే కాడికి పోయి టికెట్ బుక్ చేసుకొని వస్తారా? లేకపోతే మీకు ఇమీడియట్ గా టికెట్ మీద రాసిస్తుందా? దెర్ ఈస్ నో ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఇన్ రైల్వే టికెట్ బుకింగ్. ఓన్లీ ఆన్లైన్ మోడ్.
మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈ ఎంప్లాయ్ కూడా మళ్ళీ ఎందులో టికెట్ బుక్ చేస్తాడు? ఆన్లైన్ మోడ్లోనే. ఇక్కడేమో మీరు కస్టమర్ అయ్యారు ఈ వెబ్సైట్కి, అదే మీరు రైల్వే స్టేషన్ పోతే ఈ ఎంప్లాయ్ కస్టమర్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ ఈ టికెట్ మీకోసం ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్. ఇప్పుడు ఈ ఎంప్లాయ్ని మనం వి క్వాలిటీ యాజ్ ఇంటర్ఫేస్ మీడియేటర్ అంటాం. ఇప్పుడు ఈ పర్సన్ ఎవరి కోసం వర్క్ చేస్తాడు? మన కోసం వర్క్ చేస్తాడు. బికాస్ వీ డోంట్ నో హౌ టు బుక్ ద టికెట్ ఆర్ వీ డోంట్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ థింగ్స్ టు పర్ఫార్మ్ ఎన్ యాక్షన్. మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ కానీ కంప్యూటర్ కానీ లేదు, మీకు ఇప్పుడు దీనికి కావాలంటే రిక్వైర్డ్ థింగ్స్ ఏంటి? ఐదర్ పీసీ కానీ, మొబైల్ కానీ, ల్యాప్టాప్ కానీ కావాలి, ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కావాలి, మీకు ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉండాలి, దానికి ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ డెబిట్ కార్డు ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే మీరు ఓన్గా ఈ యాక్షన్ పర్ఫార్మ్ చేసుకోగలుగుతారు. మీకు ఈ ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో తెలిసి ఉండాలి. ఇవన్నీ ఉంటేనే మీరు ఓన్గా చేసుకోగలుగుతారు. ఇందులో మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా కూడా యు ఆర్ అనేబుల్ టు పర్ఫార్మ్ దిస్ టాస్క్. సో వెన్ యూ అనేబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఇట్, దెన్ గో టు ద కౌంటర్, రైల్వే కౌంటర్. సో ద పర్సన్ హూ నోస్ దీస్ ఆల్ థింగ్స్ దే స్టే హియర్. ఎవరైతే ఇక్కడ ఉన్నాడో ఆ పర్సన్కి ఇవన్నీ చేయటం వచ్చు. ఆ చేసినందుకు దే ఆర్ టేకింగ్ సమ్ మనీ, ఎంతో కొంత అడిషనల్ ఛార్జెస్ చేస్తాడు. సో ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే యు ఆర్ ట్రైయింగ్ టు పర్ఫార్మ్ ఎన్ టికెట్ బుకింగ్. దిస్ ఈజ్ క్లయింట్ సిస్టమ్, దిస్ ఈజ్ ఎన్ సర్వర్ సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ సార్ అంటే, మీకు ఇప్పుడు మీరు రైల్వే టికెట్ బుక్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ ఎన్ అప్లికేషన్ కదండి. విచ్ అప్లికేషన్? ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్. దిస్ ఐఆర్సిటిసి అప్లికేషన్ developed and tested by developer, test engine. Whenever they are developing an IRCT application, what is the functionality we are using here? ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే ఫంక్షనాలిటీ ఏంటండి? చూడండి, ఎప్పుడైతే కస్టమర్ అనేవాడు ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేస్తాడో, దే హ్యావ్ ఎన్ 2 ఆప్షన్స్. వన్ ఈజ్ ఫ్రమ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ టు. ఫ్రమ్ టు సెలెక్ట్ చేసుకుని సెర్చ్ చేయగానే ఆ ట్రైన్స్ డీటెయిల్స్ అన్ని రావాలి. ఏదైనా ఒక ట్రైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే సీట్స్ ఓపెన్ అవ్వాలి. ఈ సీట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఫెయిర్ రావాలి. బుక్ నౌ మీద బుక్ నౌ మీద క్లిక్ చేయగానే అమౌంట్ చూపించి బుక్ నౌ మీద క్లిక్ చేయగానే ఇప్పుడు మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 530 రూపీస్ అమౌంట్ అయింది. యాక్చువల్లీ మీ అమౌంట్ ఎక్కడుంది? ఎట్ ఎస్బీఐ బ్యాంక్. ఇమీడియట్ గా ఈ బుక్ నౌ అని క్లిక్ చేయగానే ఈ అమౌంట్ కోసం ఈ క్లయింట్ అనేది ఎక్కడ కనెక్ట్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు వరకు దేనికి కనెక్ట్ అయింది? ఐఆర్సిటి సర్వర్ కి. దీని నుంచి దేనికి కనెక్ట్ అవుతుంది? ఎస్బీఐ సర్వర్ కి. ఎస్బీఐ సర్వర్ లో మీరు ఇచ్చిన క్రెడెన్షియల్స్ తోటి మీ అకౌంట్ ని సెర్చ్ చేసుకొని ఈ అకౌంట్ లో 530 రూపీస్ అమౌంట్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఒకవేళ ఉంటే ఈ అమౌంట్ ని డెబిట్ చేసుకొని మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి మీ టికెట్స్ కన్ఫర్మ్ చేసినట్లు మనకి అవుట్పుట్ రావాలి. ఒకవేళ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో ఇంత అమౌంట్ లేకపోతే మనం ఇచ్చిన రిక్వెస్ట్ ని డినై చేసి ఈ యాక్షన్ అనే దాన్ని అన్సక్సెస్ఫుల్ చేయాలి. Clear? This is the functionality. For these functionalities you should write the code. ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అని ఎలా అవుతున్నాయి? నువ్వు ఇక్కడ బుక్ నౌ కొట్టంలోనే మరి ఎస్బీఐ సర్వర్ కి ఎలా కనెక్ట్ అవుతుంది? నువ్వు ఫ్రమ్ టు ఇచ్చి సెర్చ్ చేయగానే నీకు ట్రైన్ డీటెయిల్స్ ఎలా వస్తున్నాయి? ఆ ట్రైన్ మీద క్లిక్ చేయగానే అందులో ఎన్ని బెర్తులు ఖాళీ ఉన్నాయి, ఎన్ని బెర్తులు ఫ్రీ ఉన్నాయి ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది? అదే ఫంక్షనాలిటీ. దానికోసం మీరు కోడ్ రాయాలి. ఆ ఫంక్షనాలిటీస్ కోసం కోడ్ ఎలా రాయాలనేది మీరు నేర్చుకోవాలి. ఇది ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి? రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవ్వాలి. ఇక 2 ఆప్షన్స్ రావాలి, ఫ్రమ్, టు అని రావాలి. ఫ్రమ్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఫ్రమ్ మీద క్లిక్ చేయగానే ఏ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఏ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి అన్ని లిస్ట్ ఓపెన్ అవ్వాలి. 2లో కూడా ఓపెన్ అవ్వాలి సేమ్. వెన్ దే చూజ్ ఎన్ వ్యాలిడ్ ఫ్రమ్ అంటూ క్లిక్ ఆన్ సెర్చ్, ఇమీడియట్ గా ఏం రావాలి? ఆ ఫ్రమ్ టు మధ్య ఏదైతే ట్రైన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయో అవే రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్రైన్ ఉంది, ఈ 2 స్టేషన్ల మధ్య వెళ్ళదు, ఆ ట్రైన్ చూపించదు. మరి అలా చూపి ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, దట్ ఈస్ ద కోడ్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీ. ఆ కోడ్ ని డెవలప్ చేయటమే మన పని. ఓకే అండి. ఇక్కడ నేను
నార్మల్ గా 2 వాల్యూస్ ఇచ్చి నాకు అవుట్పుట్ చూపించండి అంటే దీనికోసం మనం ప్రోగ్రామ్ రాసినాం కదా. అలానే నాకు ఈ ఇన్పుట్ కావాలి, దీనికోసం ఫంక్షనాలిటీస్ కోడ్ రాయాలంటే కోడ్ రాయాలి. రాసిన తర్వాత ఈ కోడ్ని టెస్ట్ చేసుకోవాలి. ఫ్రమ్ టు సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఆ ట్రైన్సే వస్తున్నాయా, వేరే ట్రైన్స్ వస్తున్నాయా. ఒకవేళ రెండిట్లో సేమ్, మీరు ఫ్రమ్ లో సికింద్రాబాద్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, 2 లో కూడా సికింద్రాబాద్ సెలెక్ట్ చేసుకుని సెర్చ్ కొట్టారు. ఇమీడియట్ గా ఏం రావాలి, ఏమంటారు, సోర్స్ అండ్ డెస్టినేషన్ బోత్ నాట్ ఆర్ సేమ్. నువ్వు ఆ స్టేషన్ నుంచి ఆ స్టేషన్కి ఎలా పోతే వెళ్ళలేవు కదా. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ చూసింగ్ a local stations, there is no trains between this stations అని చెప్పాలి. అండ్ ఆల్సో యూ చూస్ ద పర్టికులర్ డేట్ ఆల్సో. ట్రైనే కాదు, ఫ్రమ్ 2 తో పాటు డేట్ కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం. ఆ డేట్ లో ఆ బిట్వీన్ స్టేషన్స్ మధ్య ట్రైన్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయా లేవో ఎలా తెలుస్తుంది? గో టు ద కోడింగ్ పార్ట్. ఓకే, సో నౌ టెల్ మీ, టెస్టింగ్ టీములు చెప్పండి అమ్మ ఒకసారి నాకు. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఫ్రమ్ టు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్ టు విజయవాడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఈ సికింద్రాబాద్ నుంచి విజయవాడ మధ్య ఉన్న లిస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రైన్స్ అనేవి డిస్ప్లే అయినాయి. నౌ టెల్ మీ, ద టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్? పాసా? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. నేను ఫ్రమ్ సికింద్రాబాద్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, టు విజయవాడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టుమారోస్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది? ఈ బిట్వీన్ స్టేషన్స్ మధ్య ఉన్న ట్రైన్స్ లిస్ట్ అన్ని ఓపెన్ అయింది. టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్? పాస్ కదా, రైట్. సో నౌ చూడండి, ద సెకండ్ సినారియో, ఐఎమ్ చూసింగ్ సేమ్ సికింద్రాబాద్ అండ్ విజయవాడ, సారీ సికింద్రాబాద్ టు సికింద్రాబాద్. నేను రెండు ఫ్రమ్ సోర్స్ రెండు ఒకటే సెలెక్ట్ చేసుకున్నా, డేట్ టుమారోస్ డేట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. నాకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిందంటే నో ట్రైన్స్ బిట్వీన్ దీస్ స్టేషన్స్ అని వచ్చింది. సో నౌ టెల్ మీ, దిస్ టెస్ట్ కేస్ ఇస్ పాస్ ఆర్ ఫెయిల్? పాస్ ఆర్ ఫెయిల్? For example, it will give the error is don't give the source and destination both are same అని వచ్చింది. పాస్ ఆర్ ఫెయిల్? ఈ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు నీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ఎర్రర్, సోర్స్ డెస్టినేషన్ రెండు సేమ్ ఉండొద్దని వచ్చింది. పాస్ ఆర్ ఫెయిల్? ఎందుకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు పాస్ ఎలా అవుతుంది? ఎర్రర్ మెసేజ్ అంటే ఫెయిల్ కదా. మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? ఈ రెండు సోర్స్ సేమ్ సోర్స్ మధ్య ఒకవేళ కస్టమర్ కనుక రెండు సోర్స్ డెస్టినేషన్ రెండు సేమ్ చేసుకుంటే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? ఎర్రర్ మెసేజ్ రావాలి. ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తే పాస్. ఎర్రర్ మెసేజ్ రాకుండా ఈ రెండింటి మధ్య ఏదైనా ట్రైన్స్ చూపించింది అనుకోండి, అప్పుడు దాన్ని ఏమంటారు? ఫెయిల్ అంటారు. ఎప్పుడు ఫెయిల్ అంటారు? సేమ్ సోర్స్ మధ్య కూడా సోర్స్ డెస్టినేషన్ రెండు సెలెక్ట్ చేసుకున్నా మీకు ట్రైన్స్ చూపిస్తే అప్పుడు దీన్ని ఏమంటారు? పాస్ అంటారా, ఫెయిల్ అంటారా? ఫెయిల్ అంటారు. అర్థమైందా? సో ఇక్కడ మీరు అది ఎర్రర్ మెసేజా ఏంటనేది మీ ఎక్స్పెక్టెడ్ అవుట్పుట్ ఏంటనేది క్యాప్చర్ చేసుకొని దాన్ని యాక్చువల్లీ కంపేర్ చేసి చూసుకోవాలి. ఓన్లీ ట్రైన్స్ చూపిస్తేనే పాస్, ట్రైన్స్ చూపించకపోతే ఫెయిల్ కాదు. ఓకే అండి, చూడండి, యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఉంది, రైట్ యూజర్ నేమ్ రైట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే నా అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అయింది. పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్? కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే నా అకౌంట్ అనేది ఓపెన్ అయింది. పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్? పాస్. రాంగ్ యూజర్ నేమ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసా, నా అకౌంట్ ఓపెన్ అయింది. పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్? రాంగ్ యూజర్ నేమ్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసా, నాకు ఎర్రర్ మెసేజ్ వచ్చింది రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ అని. పాస్ ఆఫ్ ఫెయిల్? పాస్. ఈ కరెక్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వటమేమో పాజిటివ్ టెస్టింగ్, రాంగ్ క్రెడెన్షియల్స్ ఇవ్వటమేమో నెగిటివ్ టెస్టింగ్. మనం టెస్టింగ్ చేసేటప్పుడు పాజిటివ్ తో పాటు ఏం చేస్తాము? నెగిటివ్ కూడా చేస్తాం.
పాజిటివ్ టెస్టింగ్ తో పాటు ఏం చేయాలండి? నెగిటివ్ టెస్టింగ్ ఎందుకు చేయాలి? అప్లికేషన్ బిహేవియర్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కోసం. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు మీరు ఏదైనా ఒక ఎలక్ట్రానిక్ ఐరన్ బాక్స్ ఉందనుకోండి. ఐరన్ బాక్స్ మిమ్మల్ని టెస్ట్ చేయమని ఇచ్చా మీకు. ఎలా టెస్ట్ చేస్తారు చెప్పండి? పాజిటివ్ నెగిటివ్ రెండు చేస్తారా? పాజిటివ్ అంటే ఏం చేస్తారు? ఐరన్ బాక్స్ ఇచ్చానండి మీకు. ఐరన్ బాక్స్ తెలుసు కదా. ఇప్పుడు దీన్ని టెస్ట్ చేయమన్నా. పాజిటివ్ ఏం చేస్తారు? నెగిటివ్ ఏం చేస్తారు చెప్పండి? ఫస్ట్ పవర్ కేబుల్ పెట్టి స్విచ్ ఆన్ చేసిన తర్వాత పవర్ వస్తుందా రావట్లేదని చెక్ చేస్తారు కదా. హీట్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేస్తారు. అది పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివ్. మరి దానికి నెగిటివ్ అయితే ఎలా చెక్ చేస్తారు? అది ఫెయిల్ కదా. అది నెగిటివ్ ఎందుకు వస్తుంది? అది ఫెయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు పవర్ కేబుల్ స్విచ్ ఆఫ్ ప్లగ్ ఇన్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేశారు. పవర్ వచ్చింది. పాసా ఫెయిలా? మరి పవర్ రాలేదు. అప్పుడు ఏంటది? ఇది ఏ టెస్ట్ కేసు? పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివ్. నెగిటివ్ ఎందుకు అవుతుంది? మీరు స్విచ్ ఆఫ్ ప్లగ్ చేశారు, స్విచ్ ఆన్ చేశారు, పవర్ వస్తుందా రావట్లేదు చెక్ చేస్తున్నారు. పాజిటివా నెగిటివా? పాజిటివ్. పాజిటివ్‌కి నీకు ఎన్ని టెస్ట్ రిజల్ట్స్ ఉండడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? 2. ఒకటి పాస్, ఇంకోటి పాస్ అంటే ఏంటి? పవర్ వస్తుంది, హీట్ అవుతుంది. పవర్ రావట్లేదు, హీట్ అవ్వట్లేదు. పాసా ఫెయిలా? ఫెయిల్. ఇదే టెస్ట్ కేసు? పాజిటివ్. మరి నెగిటివ్ చెప్పండి దీనికి? ప్లగ్ చేశారు, స్విచ్ ఆన్ చేయలేదు. ఇప్పుడు పవర్ వస్తుందో రావట్లేదు చెక్ చేసుకుంటున్నారు. రావాలా రావద్దా? ప్లగ్ చేశారు, స్విచ్ ఆన్ చేయలేదు. చేయకుండా టెస్ట్ చేస్తున్నారు. ఇదే టెస్టింగ్? పాజిటివా నెగిటివా? పవర్ రావాలా? హీట్ అవ్వాలా? హీట్ అవ్వద్దా? హీట్ అవ్వకపోతే పాసా ఫెయిలా? మళ్ళీ ఫెయిల్ అంటున్నారు. హీట్ అవ్వకపోతే పాసా ఫెయిలా? హీట్ అవ్వకపోతే పాస్. హీట్ అయితే ఇప్పుడు నువ్వు ప్లగ్ ఆన్ చేసి స్విచ్ ఆన్ చేయకపోతే నీ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏంటి? హీట్ అవ్వాలా? హీట్ అవ్వద్దా? అవ్వకపోతే పాసా ఫెయిలా? పాస్. హీట్ అయితే ఇక్కడ హీట్ అయితే ఫెయిల్, ఇక్కడ హీట్ అవ్వకపోతే ఫెయిల్. అర్థమైందా? ఇక్కడ మన ఇన్పుట్ ఏంటి? ఇక్కడ హీట్ అవ్వకపోతే ఫెయిల్ లో స్విచ్ ఆన్, ఇక్కడ హీట్ అయితే అవ్వకపోతే పాస్ లో స్విచ్ ఆఫ్. ఇది ఒక ఇన్పుట్, ఇది ఒక ఇన్పుట్. అర్థమైందా? డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు. కన్ఫ్యూజ్ కావటం వల్ల ఏమి ఉండదు. మీరేం చేస్తున్నారు? డిఫరెంట్ ఇన్పుట్ వాల్యూస్ లో ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవాలి. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ఎన్ JDK, JRE and JVM. Clear అండి? And next one is when you are writing a Java code, you must follow some of the rules. Those rules call it as Java coding standards. మీరు ఎప్పుడైతే జావా ప్రోగ్రామింగ్, జావా కోడింగ్ రాస్తున్నారో ఇంతకుముందు చూసినాగా IRCTC ఫంక్షనాలిటీ. IRCTC అనేది ఒక ఫంక్షనాలిటీ. యు ఆర్ డెవలపింగ్ ఏ క్లోన్ అప్లికేషన్ ఫర్ IRCTC. మీరు యాజ్ ఏ డెవలపర్గా మీరు ఏం చేస్తున్నారు? సేమ్ IRCTC అలాంటి ఒక అప్లికేషన్ ని క్లోన్ చేస్తున్నారు. క్లోన్ అంటే ఏంటంటే సేమ్ ఫంక్షనాలిటీని డూప్లికేట్ చేయడం, డమ్మీ. సో దానికి మీరు కోడింగ్ రాస్తున్నారు. రాసేటప్పుడు యూ మస్ట్ ఫాలో సమ్ ఆఫ్ ద కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్. The Java coding standard is based on the Java language coding conventions. The first one is use descriptive and appropriate names for variables, methods, class names, function names and constants. One is predefined, second one is user defined.
Predefined means user don't have any modifications. Use same as it is. But whenever user going with an user defined, they have an option to declare as their wish. ఏముంటాయి సార్ యూజర్ డిఫైన్ లో అంటే వేరియబుల్స్, మెథడ్స్, క్లాస్, కాన్స్టెంట్స్, లిటరల్స్, ఇంకా డిఫరెంట్ ఉంటాయి. వీటన్నిటికీ మీరు ఇచ్చేటప్పుడు డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ నేమ్స్, వ్యాలిడ్ అండ్ రిలేటెడ్ ఏమి ఇవ్వాలంటే వ్యాలిడ్ అండ్ రిలేటెడ్. మీరు వ్యాలిడ్ ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది, బట్ రిలేటెడ్ ఇవ్వకపోతే ఎర్రర్ రాదు. Addition of 2 numbers program రాస్తున్నారు. One person declaring the class name is addition, valid with related. One person declared the class name is to addition, related but not an valid. Related but not an valid. Valid లేకపోతే నువ్వు ముందుకెళ్ళి. One person declared the class name is Krishna, valid but not related. If it is invalid but not related, it did not show any errors. మరి ఎందుకు రిలేటెడ్ ఇవ్వాలి సార్? ఓన్లీ వ్యాలిడ్ ఇస్తే చాలు అంటే బికాజ్ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ క్లాస్ ఫర్ ఫర్దర్ పర్పస్, ఫ్యూచర్ పర్పస్. ఈ క్లాస్ని మనం మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా మనం జావా అంటేనే ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండి. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అంటేనే రీయూజబిలిటీ. నువ్వు ఈ క్లాస్ని ఎప్పుడైనా రీయూజబిలిటీ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, ఆ క్లాస్ని కాల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు వీఆర్ కాలింగ్ త్రూ క్లాస్ నేమ్. బట్ వెన్ ఎవర్ ట్రైంగ్ టు కాల్ ద క్లాస్ నేమ్స్, దట్ టైమ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజన్ అట్ వాట్ ఈస్ దిస్ కృష్ణ క్లాస్ నేమ్. మన కోడింగ్ ఉండదు కదా. కృష్ణ అంటే ఎడిషన్, రామారావు అంటే సబ్స్ట్రాక్షన్, మహేష్ బాబు అంటే మల్టిప్లికేషన్, ఇలా ఉండవు కదా. మరి ఉన్నప్పుడు యూజ్ గో విత్ యాన్ డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ అప్రోప్రియేట్ నేమ్స్. Remember one thing, we are the developer, we are developing the applications for end users. మనం అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసేది మన కోసం కాదు. నేను డెవలప్ చేసుకున్నా, నేను ఒక్కడే యూజ్ చేసుకుంటా అంటే నువ్వు ఎలాంటి కోడింగ్ ఇచ్చినా కూడా ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరి డీటెయిల్స్ ఇచ్చుకున్నా ఏం కాదు, బికాస్ యూ ఆర్ ఓన్లీ యూజింగ్ ఇట్. బట్ వీఆర్ డెవలపింగ్ ద అప్లికేషన్స్ ఫర్ ఎండ్ యూజర్స్ పర్పస్, అండ్ ఆల్సో you are writing the code. For example, you are working in this project last 6 months. You are developing different functionalities with different class names, variable names and all. After 6 months, you are moved to the other project. Your place replaced with a new person. మీరు వేరే ప్రాజెక్ట్ లోకి వెళ్ళారు, మీ ప్లేస్ లోకి ఒక న్యూ పర్సన్ వచ్చాడు. సో he is ready to continue your work from here onwards. ఇక్కడ నుంచి ఆ పర్సన్ అనేవాడు మీ వర్క్ ని కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటాడు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే ఆర్ ట్రై టు ఎనాలిసిస్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రీవియస్ వర్క్. దే ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రీవియస్ పర్ఫార్మ్డ్ థింగ్స్, వాట్ ఆర్ ద functionalities you are developed. Whenever they going to the analysis it, the class names and variable names all are heroes, heroines, family members. They getting confused. They cannot understand what is this class name. They are unable to continue your work. So in software industry, this is not a correct method. Okay అండి, మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూలో కూర్చోబెట్టి ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ రాయండి బాబు అంటాడు. పెన్, పేపర్, ల్యాప్టాప్ ఇచ్చిండు. యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ అడిషన్. యు ఆర్ డిక్లేరింగ్ ద క్లాస్ నేమ్ ఈజ్ సమ్. You are declaring the class name is add. Okay, for example, one person declared the class name is company name TCS. Immediately they understood, he know about the rules and regulations to write the Java code. He don't, he stops the writing the program both. ఇద్దరినే ఆపమన్నాడు. సో వాడు చెక్ చేయాలనుకుంది మీకు ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 numbers ప్రోగ్రామ్ వస్తుందా రాదని కాదు, డూ యూ హ్యావ్ ఎన్ క్లాస్ రూల్స్ ఆర్ నాట్. క్లాస్ డిక్లేర్ చేసినప్పుడు రూల్స్ వచ్చా లేదని తెలియటం కోసం మిమ్మల్ని ఆ ప్రోగ్రామ్ రాయమని. క్లియర్? 10
కామెంట్స్ ఎవ్రీ 3 to 7 lines ఆఫ్ కోడ్. నార్మల్లీ మనం ఎంత డిస్క్రిప్టివ్ అండ్ అప్రాప్రియేట్ వేరియబుల్ నేమ్స్, క్లాస్ నేమ్స్ ఇచ్చినా కూడా దాన్ని మనం ఆ నేమ్ లో క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయలేము. ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయటం కోసం ఎవ్రీ 3 to 7 lines ఆఫ్ కోడ్ కి మనం కమెంట్స్ రాసుకోవాలి. కమెంట్స్. సో నార్మల్ గా కమెంట్స్ ఎలా రాసుకోవాలి సార్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కమెంట్స్ ఉంటాయండి. అవి వచ్చినప్పుడు చెప్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను కమెంట్స్ రాస్తాను. డబుల్ స్లాష్ లో రాయాలండి కమెంట్ ఎప్పుడు కూడా. చూడండి నేను ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా అంటే యాడింగ్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్ అండ్ స్టోర్ ఇంటూ జెడ్ వేరియబుల్. ఇలా రాసా ఒక పాయింట్. ఈ పాయింట్ ని కమెంట్ అంటారు. ఎవరైనా న్యూ మెంబర్ అసలు ఈ స్టేట్మెంట్ ఏంటి అనేది వాడికి కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండి అర్థం కాకపోతే అప్పుడు వాడు ఏం చేయాలండి, ఈ కామెంట్ అని రీడ్ చేయాలి. ఏం రాసిన మనం యాడింగ్ ఎక్స్ కామా వై వాల్యూస్ అండ్ స్టోర్ ఇంటూ జెడ్ వేరియబుల్. ఈ కమెంట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ స్టేట్మెంట్స్. ఈ కమెంట్స్ అనేవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వండి. ఈ డబుల్ స్లాషెస్ లో రాస్తే ఇవి ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. మీరు మళ్ళీ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసుకున్నా కూడా ఎలాంటి ఎర్రర్ అనేది రాదు మీకు. ఒకవేళ నువ్వు ఈ స్టేట్మెంట్ ని వితౌట్ స్లాషెస్ రాస్తే ఇప్పుడు మీకు ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది. క్లియర్? సో ఇలా ఎవ్రీ 3 to 7 lines ఆఫ్ కోడ్ కి ఏం చేయాలండి, కమెంట్స్ అనేవి యాడ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్లాస్ నేమ్ స్టార్ట్ విత్ యాన్ అప్పర్ కేస్, వేరియబుల్ నేమ్ స్టార్ట్ విత్ యాన్ లోయర్ కేస్, మెథడ్ నేమ్ స్టార్ట్ విత్ యాన్ లోయర్ కేస్. కర్ల్ బ్రేసెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు డిఫైన్ ద బాడీస్ ఆఫ్ క్లాస్, మెథడ్స్ అండ్ లూప్స్. ఎప్పుడైనా ఒక క్లాస్ ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా, ఒక మెథడ్ ని స్టార్ట్ చేయాలన్నా కూడా యూజింగ్ యాన్ కర్ల్ బ్రేసెస్ అంటారు. వీటిని ఓపెన్ కర్ల్ బ్రేసెస్ అంటారు, వీటిని క్లోజ్ కర్ల్ బ్రేసెస్ అంటారు. ఆ క్లాస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత క్లోజ్ చేసేటప్పుడు క్లోజ్ చేయాలి, ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి. మెథడ్ అయినా అంతే, మెథడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఓపెన్ చేయాలి, ఆ మెథడ్ అయిపోయిన తర్వాత క్లోజ్ చేయాలి. ఈ క్లోజ్ ఓపెన్ ఏం చేస్తుందంటే బిట్వీన్ ఈ పార్ట్ ని ఒక పార్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది కంపైలర్. ఓపెన్ కి క్లోజ్ కు మధ్య ఉండే ఒక పార్ట్ ని, బ్లాక్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ని ఒక పార్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తుంది. Open brace do not start in new line. Close brace do not start new line and are entered with the code they close. Always close open new line lo. దీని పైన నేను క్లోజ్ స్టార్ట్ చే ఓపెన్ స్టార్ట్ చేస్తా సార్ అని అనకూడదు. క్లాస్ తర్వాత కానీ మెథడ్ తర్వాత మాత్రమే కర్ల్ బ్రేస్ ని ఓపెన్ చేసుకోవాలి. Semicolon is part of syntax in Java. Semicolon are also used to terminate the statement. నార్మల్ గా మనం ప్రోగ్రామింగ్ లో ఏదైనా ఒక స్టేట్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత సెమీకోలన్ యాడ్ చేస్తాం. సెమీకోలన్ యాడ్ చేస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే కంపైలేషన్ ఇక్కడ తోటి టర్మినేట్ చేసి మళ్ళీ న్యూగా స్టార్ట్ చేయమని దాని మీనింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇక్కడ క్లాస్ కానీ మెయిన్ మెథడ్ కానీ సెమీకోలన్ పెడితే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఇక్కడతో టర్మినేట్ చేసి ఇక్కడ నుంచి న్యూ. సో న్యూ లైన్ లో మీరు ఓపెన్ బేసిస్ రాస్తే అది ఎర్రర్ చేస్తుంది. చెప్పిన కదా ఇందాకలా, డోంట్ స్టార్ట్ ఇయన్ ఓపెన్ బ్రేసెస్ ఆర్ క్లోజ్ బ్రేసెస్ న్యూ లైన్. మరి మీరు సెమీకోలన్ పెట్టారనుకోండి, ఇక్కడ కంపైలర్ ట్రీటెడ్ as దిస్ ఇస్ ఎ న్యూ లైన్. సో అందుకే ఈ ఓపెన్ ఉన్న కాడ ఎక్కడా కూడా సెమీకోలన్ రాయదు. సెమీకోలన్ రాకపోతే దీని మీనింగ్ ఏంటి, దిస్ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూషన్ ఇస్ దిస్ వన్, దిస్ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూషన్ ఇస్ దిస్ వన్, దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఎండింగ్ హియర్, హియర్ ఐ am starting a new one. Clear? So these are the common rules when you write in Java programming. These are called as Java coding standards. వీటిని ఏమంటారంటే జావా కోడింగ్ స్టాండర్డ్స్ అంటారు. సో ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గురించి డిస్కస్ చేసినాం కదా. ఫాస్టర్ అండ్ ఈజియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్, ప్రొవైడ్స్ క్లియర్ స్ట్రక్చర్ ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్, హెల్ప్స్ టు కీప్ జావా కోడ్ డ్రై, డోంట్ రిపీట్ యువర్ సెల్ఫ్. Oops make it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. దాని వల్ల ఆబ్జెక్ట్ వల్ల oops వల్ల మెయిన్ ది అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే
రీయూజబిలిటీ. రీయూజ్ చేసుకోవటం వల్ల లెంత్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అవ్వటం వల్ల అప్లికేషన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎనీ డౌట్స్?